Good morning, dear students of MPharm first year. Student, this was the last point from the syllabus of Unit 2 in concern of our subject Pharmaceutical Manufacturing Technology. And the last point which is given as per the syllabus of Unit 2, that is the lyophilization technology. This was the technology which we have to study. Student, basically, I want to explain that lyophilization technology, this is one of the technology which is useful for the drying. This is a technique which is basically useful for the process of drying. आतापर्यंत कुठल्याही लिक्विड कंपोनंटला किंवा कुठल्याही लिक्विड मिक्सचरला जर का तुम्हाला ड्राय करायचं असेल तर त्यासाठी आपण हिटिंग मेथड वापरतो. त्या पर्टिक्युलर मिक्सचरला आपण हीट करतो. हीट केल्यानंतर त्याच्यातलं जे काही लिक्विड असेल किंवा जे काही वॉटर वॉटर ॲक्वस मटेरियल असेल दॅट ॲक्वस मटेरियल इज गेटिंग इव्हॅपोरेटेड. इव्हॅपोरेशन व्हायचं त्याचं. इव्हॅपोरेट झाल्यामुळे सर्व लिक्विड कंपोनंट जे आहेत त्या मिक्सचरमधलं ते लिक्विड कंपोनंट इव्हॅपोरेट होऊन मागे फक्त सॉलिड राहून जातो. तर बेसिकली आतापर्यंतचं कन्सेप्ट काय आहे आपलं किंवा आपल्याला काय माहिती आहे की ड्राइंग प्रोसेस अकम्प्लिश करण्यासाठी किंवा ड्राइंग प्रोसेसला अचीव करण्यासाठी आपण हिटिंग मेथडचा वापर करत असतो. पण इथे लायोफिलायझेशनमध्ये हिटिंग मेथड न वापरता हियर the drying is carried out by the process of freezing. Try to understand what is the difference. Lyophilization technology, this is one of the technology of a drying. It is a technique of drying the components, but here the drying of component is basically carried out by making a use of and the freezing method, not by making a use of and the heating method. मी परत एकदा रिपीट करतोय. Here the process of drying is basically accomplished or it was achieved by making a use of and the freezing method and not by making a use of and the heating method. So student, now try to understand what is lyophilization. First point, it is a drying process in which a substance is firstly frozen. It is a drying process in which the substance is firstly frozen. That's a frozen mass तयार केला जातोय. And then the quantity of solvent or I can say the moisture is removed. सर्वात आधी ज्या मटेरियलला आपल्याला ड्राय करायचं आहे त्याला फ्रीज केलं जात आहे, त्याचा फ्रोझन मास तयार केला जातोय. वन्स द फ्रोझन मास इज गेट प्रिपेअर्ड और इट वॉज गेट जनरेटेड, then the solvent or the moisture is removed from that particular frozen mass, firstly by the process of sublimation, which is the primary drying stage, and secondly by the desorption, which is the secondary drying stage. The drying is carried out up to the values that will no longer support the biological activity or the chemical reactions. Now try to understand student. या टेक्निकमध्ये ज्या कुठल्या मटेरियलला आपल्याला ड्राय करायचं आहे that substance or that material it was firstly get frozen and then the quantity of the moisture was get removed from that frozen mass. Then the quantity of the moisture or the water is removed from that frozen mass, firstly by the process of sublimation and secondly by the stage of desorption. म्हणजे दोन स्टेजमध्ये इथे ड्राइंग केली जाते. प्रायमरी स्टेज आहे सबलिमेशन आणि सेकंडरी स्टेज आहे डिसॉप्शन. ओके, सेकंड पॉइंट. This process of lyophilization is also called as freeze drying. या lyophilization टेक्निकला freeze drying सुद्धा म्हणतात. Freeze drying was firstly get developed during the World War II for the transportation of serum. आणि ही जी टेक्निक आहे lyophilizationची किंवा freeze dryingची, that technique was firstly get developed during the time of World War II for the transportation of serum. Last point या slide मधला, the main aim was to store the product without refrigeration and to remove the moisture from the thermoliable compounds. ही lyophilization technique का डेव्हलप केली गेली? The main aim is to store the product, is to preserve the product without refrigeration. रेफ्रिजरेशन न करता एखाद्या मटेरियलला, एखाद्या फार्मास्युटिकल कंपोनंटला, एखाद्या सबस्टन्सला जर का आपल्याला प्रिझर्व करून ठेवायचं असेल तर त्यासाठी विदाउट रेफ्रिजरेशन, विदाउट रेफ्रिजरेटर जर का प्रिझर्व करायचं असेल तर त्यासाठी ही टेक्निक डेव्हलप केली गेली. दॅट इज द लायोफिलायझेशन अँड दिस टेक्निक इज ऑल्सो युजफुल फॉर द ड्राइंग ऑफ थर्मोलायबल कंपाउंड्स, फॉर द ड्राइंग ऑफ थर्मोसेन्सिबल और आय कॅन से द थर्मोसेन्सिटिव्ह कंपाउंड्स. ज्या कंपाऊंडचं डिकम्पोजिशन होऊन जात आहे बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचरमुळे जर का एखाद्या कंपोनंटचं किंवा एखाद्या सबस्टन्सचं डिकम्पोजिशन होत असेल, त्याचं डॅमेज होत असेल तर अशा कंपोनंटला तुम्ही हिटिंग मेथडने ड्राय करू शकत नाही. त्यावेळेस जे थर्मोलायबल कंपाऊंड्स आहेत किंवा थर्मोलायबल सबस्टन्सेस आहेत त्यांच्या ड्राइंगसाठी ही फ्रीज ड्राइंग टेक्निक वापरली जाते, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज लायोफिलायझेशन. पुढच्या स्लाइडकडे जातोय. प्रिन्सिपल ऑफ लायोफिलायझेशन प्रोसेस. या लायोफिलायझेशन प्रोसेसमध्ये कुठल्या प्रकारे वर्किंग प्रिन्सिपल आहे ते वर्किंग प्रिन्सिपल आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. पहिला पॉईंट,
Lyophilization is carried out using a simple principle of the physics, that is a sublimation. ही जी lyophilization टेक्निक आहे ना, ही कुठल्या प्रिन्सिपलवर आधारित आहे? इट वॉज डिपेंड ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ द फिजिक्स अँड दॅट प्रिन्सिपल इज कॉल्ड ॲज सब्लिमेशन. आता सब्लिमेशन म्हणजे काय हे तुम्हाला समजून घेणं महत्वाचं आहे. Sublimation is the process in which substance get transferred from solid state to directly into the vapor state. It means that without passing into the liquid state. आतापर्यंत आपण काय शिकत आलोय? सॉलिड इज फर्स्टली गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड अँड लिक्विड इज देन कन्वर्टेड इनटू द वेपर. पण इथे सब्लिमेशन प्रोसेस मध्ये काय होतंय? सॉलिड इज डायरेक्टली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द वेपर. इट वॉज स्किपिंग, इट वॉज bypassing the stage of liquid formation. It was skipping or it was bypassing the stage of liquid formation. Such a process in which the solid is directly getting converted into the vapor, that particular principle is called as sublimation. आणि ही जी lyophilization technique आहे ना आपली, that lyophilization technique, it basically depends on the principle of the physics that is called as sublimation. Understand? Second point. Lyophilization is performed at the temperature and the pressure conditions below the triple point, which enables the sublimation of ice. And ही जी lyophilization technique है ना, that lyophilization technique is basically carried out at the temperature and pressure condition which is below the triple point. However, when the temperature and pressure is lying below the triple point, at that time the sublimation is possible. किंवा ice sublimation त्यावेळेस होऊ शकतं. Third point. The entire process is performed at a low temperature and at a low pressure by applying the vacuum. Hence, it is suitable for the drying of thermosensible compounds or the thermolabial compounds. आता ही जी lyophilization technique आहे ना, this complete process of the lyophilization, it was carried out at a relatively low temperature and the pressure by applying the vacuum. And however, as soon as you apply the vacuum, because of that, it is suitable for the drying of thermosensitive compounds or the thermolabial compounds. या स्लाइड मधला शेवटचा पॉइंट. द कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द वॉटर वेपर बिटवीन द ड्राइंग फ्रंट अँड द कंडेन्सर इज अ ड्राइंग फोर्स फॉर द रिमूव्हल ऑफ द वॉटर ड्युरिंग द lyophilization. आणि आता या फ्रोझन मास मधनं डायरेक्ट पूर्ण वॉटर निघून जातोय. आपण काय करतोय? ज्या कुठल्या मटेरियलला आपल्याला ड्राय करायचंय, सर्वात आधी त्याचा आपण फ्रोझन मास तयार करतो. तो जो फ्रोझन मास तयार झाला त्याच्यावर सब्लिमेशन प्रिन्सिपल अप्लाय केला जातो. आणि सब्लिमेशन प्रिन्सिपलमुळे काय होतोय की फ्रोझन मास हा सॉलिड स्टेटमध्ये, तो सॉलिड स्टेटमधला जो आईस आहे दॅट वॉज डायरेक्टली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द वेपर विदाउट गोइंग इनटू द स्टेज ऑफ लिक्विड फॉर्मेशन. विदाउट गोइंग इनटू द स्टेज ऑफ liquid formation. Okay, student. So try to understand the concentration gradient of the water vapor between the drying front and the condenser is responsible for the removal of water during the process of lyophilization. पुढच्या स्लाइडकडे जातोय. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ lyophilization. Lyophilization टेक्निक का वापरली जाते? व्हॉट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस lyophilization टेक्निक? पहिलं ऑब्जेक्टिव्ह, टू प्रिझर्व द बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी ऑफ द प्रोडक्ट. डेफिनेटली जर आपलं प्रोडक्ट वॉटरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असला, मॉइश्चरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असलं, तर त्याच्यात अनवॉन्टेड बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटीज होऊन जातील आणि त्या बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटीला अवॉइड करण्यासाठी किंवा टू प्रिझर्व द बायोलॉजिकल ऍक्टिव्हिटी ऑफ द प्रोडक्ट वी आर युझिंग दिस टेक्निक ऑफ lyophilization. सेकंड ऑब्जेक्टिव्ह, टू रिड्यूस द प्रोडक्ट वेट इन ऑर्डर टू लोअर डाऊन द ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट. डेफिनेटली जर का तुमच्या प्रोडक्टमधनं पूर्ण वॉटर निघून जात असेल, जर का तुमच्या प्रोडक्टमधनं पूर्ण वॉटर निघून जात असेल बिकॉज ऑफ दिस lyophilization टेक्निक, तर तुमच्या प्रोडक्टचं वजन जे वेट जे वजन असेल ते कमी होऊन जाईल. अँड इफ द वेट इज गेटिंग रिड्यूस देन द ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट इज ऑल्सो गेटिंग रिड्यूस. तिसरं ऑब्जेक्टिव्ह, टू एक्सटेंड द शेल्फ लाईफ ऑर द स्टॅबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. आता मॉइश्चर निघून जात आहे, वॉटर निघून जात आहे, तर त्याच्यामुळे डेफिनेटली तुमचा जो प्रोडक्ट असणार आहे तो ड्राय फॉर्ममध्ये असणार आहे. आणि ड्राय फॉर्ममध्ये असलेल्या प्रोडक्टची शेल्फ लाईफ किंवा स्टॅबिलिटी जास्त असते. तर ड्राय फॉर्ममध्ये प्रोडक्टला आणण्यासाठी आपण lyophilization टेक्निकचा वापर करतोय. आणि एकदा जर का आपला प्रोडक्ट ड्राय फॉर्ममध्ये येऊन गेला तर त्याची स्टॅबिलिटी वाढून जाईल, त्याचं शेल्फ लाईफ वाढून जाईल. फोर्थ, टू ड्राय द थर्मोलॅबियल मटेरियल्स. जे मी तुम्हाला सांगितलं, जे थर्मल सेन्सिटिव्ह मटेरियल आहे ज्यांच्यावर आपण हिटिंग टेक्निक अप्लाय करून ड्राय करू शकत नाही, अशा थर्मोसेन्सिटिव्ह किंवा थर्मोलॅबियल मटेरियलचं ड्राईंग करण्यासाठी आपण lyophilization टेक्निकचा वापर करत असतो. नेक्स्ट पॉईंट, टू इलिमिनेट द नीड फॉर रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज. डेफिनेटली आता मी ज्या प्रकारे तुम्हाला सांगितलं की ड्युरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकंड मध्ये ही टेक्निक डेव्हलप झाली होती
सिरमचं स्टोरेज करण्यासाठी. आणि एकदा जर का तुम्ही मटेरियलला लायफलाइज केलं असेल, एकदा जर का तुम्ही तुमच्या प्रोडक्टला लायफलाइज टेक्निकने ड्राय केलं असेल, तर त्यानंतर त्याला प्रिझर्व करण्यासाठी रेफ्रिजरेटरची गरज लागत नाही किंवा रेफ्रिजरेशन कंडिशनची गरज लागत नाही. दिस इज अगेन वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ लायफलायझेशन. शेवटचा ऑब्जेक्टिव्ह, टू गेट द ॲक्युरेट स्टराईल डोजिंग इन टू द फायनल प्रोडक्ट कंटेनर. So student, because of this lyophilization technique, we can also achieve the sterilization. We can also achieve the sterilization of our product. Hence, in order to achieve the accurate sterile dosing into the final product container, we are going to carry out for the process of lyophilization. Okay. Moving on toward the next slide. पुढच्या slide कडे जातोय. Actual process of lyophilization. Now here, the schematic representation I have been given. मी एक डायग्रामॅटिक ॲरो डायग्रामॅटिक फॉर्ममध्ये पूर्ण प्रोसेस इथे ठेवलेली आहे. ती पूर्ण प्रोसेस समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. हाऊ द लायफलायझेशन प्रोसेस इज कॅरीड आउट. पहिला पॉईंट, इन दिस प्रोसेस द प्रोडक्ट विच वी वॉन्ट टू ड्राय is prepared or handled as in the aqueous solution before the start of an actual process. लायफलायझेशन करण्याआधी ज्या मटेरियलवर आपल्याला लायफलायझेशन करून घ्यायचं आहे, ज्या मटेरियलची आपल्याला फ्रीज ड्राईंग करून घ्यायची आहे, त्या मटेरियलला सुरुवातीला आपण लिक्विड स्टेटमध्ये हँडल करतो किंवा ॲक्वेस सोल्युशन फॉर्ममध्ये त्याला आपण हँडल करत असतो. ओके. सेकंड, देन दिस ॲक्वेस सोल्युशन ऑफ द ड्रग इज फिल्ड इन टू अ स्टराईल वायल. आता पहिल्या स्टेपमध्ये जो ड्रगचा किंवा आपल्या मटेरियलचा जो काही ॲक्वेस सोल्युशन आपण तयार करून घेतलेला आहे, दॅट ॲक्वेस सोल्युशन इज फिल्ड इन टू अ स्टराईल वायल. नेक्स्ट पॉईंट, then these vials are frozen rapidly and cooled to the temperature below its eukaryotic point. आता वायलमध्ये भरून घेतल्यानंतर त्या मटेरियलला आपण इमिडिएटली फ्रीजिंग करून घेतो त्याची आणि त्याचा फ्रोझन मास तयार करून घेतोय. तिसऱ्या पॉईंटकडे लक्ष असू द्या. देन दिस वायल्स आर फ्रोझन रॅपिडली अँड दे आर कूल्ड टू द टेम्परेचर बिलो इट्स युटॅटिक पॉइंट्स. अँड दे आर कूल्ड टू द टेम्परेचर बिलो इट्स युटॅटिक point. Now, what is eutatic point? That thing you have to understand. Eutatic point म्हणजे काय? The point which was indicating the chemical composition and the temperature corresponding to the lowest melting point of a mixture in a component. It was the point which was representing the temperature corresponding to the lowest melting point of the material. Corresponding to the lowest melting point of the material. आता लक्षात घ्या, सुरुवातीला आपल्याला ज्या मटेरियलचं ड्राईंग करायचं होतं त्याला ॲक्वस सोल्युशन फॉर्ममध्ये तयार करून घेतलं. ॲक्वस सोल्युशन फॉर्ममध्ये तयार केल्यानंतर त्याला आपण स्टराईल वायलमध्ये टाकून घेतलेलं आहे. आता ते स्टराईल वायल आपण फ्रीजिंगसाठी ठेवतोय. फ्रीजिंग झाल्यानंतर त्याचा फ्रोझन मास तयार होईल आणि फ्रोझन मास तयार झाल्यानंतर इट वॉज कूल टू द टेम्परेचर बिलो इट्स युटॅटिक पॉईंट. ओके. शेवटची स्टेप या स्लाइडमधली, दिस फ्रोझन प्रोसेस ऑफ द ॲक्वस सोल्युशन is carried out into the freeze dried chamber or the freeze drying chamber at the temperature of minus 50 degrees Celsius or below that. लक्षात घ्या, कुठल्या टेम्परेचरला फ्रोझन मास तयार होतोय? द फ्रोझन मास ऑफ अवर ॲक्वस सोल्युशन or I can say the frozen mass of the aqueous solution of a drug material is carried out into the freeze drying chamber and it was carried out at the temperature of minus 50 degrees Celsius or below that. एवढ्या कमी टेम्परेचरला त्याचा फ्रोझन मास तयार केला जातो. ओके. पुढची स्टेप, when the product is completely get frozen, तो प्रोडक्ट पूर्ण प्रकारे फ्रोज झाला. जर का त्या प्रोडक्टचा पूर्ण प्रकारे फ्रोझन मास तयार झाला असेल, when the product is completely get frozen and properly get cooled, then the chamber is sealed and evacuated, that is vacuum is applied. आणि तिथे काय अप्लाय केला जातोय? व्हॅक्यूम अप्लाय केला जातोय. एकदा जर का फ्रोझन मास तयार झाला, कूलिंग प्रोसेस प्रॉपरली झाली, तर त्या चेंबरला आपण सील करून घेतो आणि सील केल्यानंतर लगेच आपण त्याच्यावर व्हॅक्यूम अप्लाय करतो आणि जसंच आपण व्हॅक्यूम अप्लाय करू, दॅट फ्रोझन मास विल गो अंडर द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन. पुढची स्टेप घ्या. As soon as vacuum is connected or as soon as vacuum is applied, the ice in the frozen mass gradually gets sublimed from frozen surface and get collected into the refrigerator condenser. आता काय होतंय की जसंच तुम्ही फ्रोझन मास तयार झाला, त्याला कुलिंग करून घेतली, कुलिंग केल्यानंतर त्या चेंबरला आपण सील करतोय. चेंबर सील झाल्यानंतर त्याच्यावर व्हॅक्यूम अप्लाय करतोय आणि जसंच तुम्ही व्हॅक्यूम अप्लाय कराल, तो जो फ्रोझन मास आहे तो कुठल्या स्टेजमध्ये चालला जाईल किंवा तो कुठल्या प्रोसेसमध्ये चालला जाईल, इट विल गोज अंडर द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन. सब्लिमेशन काय हे मी तुम्हाला पहिलेच सांगितलं होतं
Sublimation is the stage or sublimation is the process in which the solid is directly getting converted into the vapor. म्हणजे आता जेवढेही फ्रोझन मास मधला आईस असेल तो आईस डायरेक्टली वेपरमध्ये कन्वर्ट होतोय, म्हणजे डायरेक्टली वॉटर वेपरमध्ये कन्वर्ट होतोय, वॉटरमध्ये कन्वर्ट न होता. आणि त्या आईसचे जे काही वेपर तयार झाले आहेत दॅट वेपर्स आर गेट कलेक्टेड इन टू द रेफ्रिजरेटर कंटेन्सर. ओके. लास्ट सेकंड पॉईंट या स्लाइड मधला, ॲज द आईस यूज द प्रोडक्ट. आता आईस सर्व निघून जात आहे. आईस कुठल्या प्रकारे निघतोय? आईस इज गेटिंग रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ अन द वेपर, बट बाय विच टेक्निक? बाय द टेक्निक ऑफ सब्लिमेशन. आईसचं लिक्विडमध्ये रूपांतर झालेलं नाही, आईस डायरेक्टली वेपरमध्ये कन्वर्ट झालेलं आहे. म्हणजे आता आईस काय करतोय की आईस त्या प्रोडक्टला सोडून निघून जातोय इन द फॉर्म ऑफ वेपर. ॲज द आईस लिव्स द प्रोडक्ट, the dry residue maintain its original volume and become porous owing to the loss of ice molecules. जेवढंही आईस आहे ते वेपरच्या फॉर्मॅटमध्ये निघून गेलं आणि जेवढे सॉलिड आहे ते कम्प्लिटली ड्राय होऊन त्या वायलमध्ये राहून जाईल. येते लक्षात? फायनली दिस ड्राईड प्रोडक्ट इज युजली प्रोसेस्ड until there is a less than 1% of moisture in a material. Try to understand. Finally, this dried product is gradually processed. परत या ड्राय झालेल्या प्रोसेसवर प्रोसेसिंग करतो आपण, सॉरी, ड्राय झालेल्या प्रोडक्टवर प्रोसेसिंग करतो आपण. आणि ही प्रोसेसिंग आपण कंटिन्यू ठेवतो कधीपर्यंत? जोपर्यंत त्या प्रोडक्टमध्ये द मॉइश्चर इज लेस दॅन 1%. जोपर्यंत त्या प्रोडक्टमध्ये मॉइश्चर इज गेटिंग लेस दॅन 1% होत नाही तोपर्यंत आपण त्याच्यावर प्रोसेसिंग करतो. येत्या लक्षात? ॲट द एंड ऑफ कम्प्लीट सायकल ऑफ ड्राईंग. आता एकदा जर का ड्राईंगची पूर्ण सायकल झाली, त्याचा मॉइश्चर 1% पेक्षा कमी झालं आपल्या ड्रगचं किंवा आपल्या मटेरियलचं, देन इट बिकम व्हेरी नेसेसरी that the reabsorption of the moisture should be avoided or reabsorption of the moisture should be prevented. एकदा पूर्ण आईस निघून गेलं विथ द हेल्प ऑफ द प्रोसेस दॅट इज कॉल्ड ॲज द सब्लिमेशन. सब्लिमेशन प्रोसेसच्या सहाय्याने आपल्या प्रोडक्टमधून सर्व आईस निघून जात आहे. आईस निघून गेल्यानंतर त्याच्यावर तरी सुद्धा आपण प्रोसेसिंग करतोय. प्रोसेसिंग कशासाठी करतोय? द प्रोसेसिंग इज कॅरिड आउट विथ अन इंटेन्शन टू रिड्यूस द मॉइश्चर कंटेंट ऑफ अवर ड्रग मटेरियल बिलो 1%. मॉइश्चर कंटेंट बिलो 1% आला की लगेच आपल्याला त्या प्रोडक्टला सील करून घ्यायचं आहे. कशासाठी? इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिअब्सॉर्प्शन ऑफ मॉइश्चर. जर का त्या प्रोडक्टने परत मॉइश्चर ॲब्झॉर्ब करून घेतला तर आपलं फ्रीज ड्राईंग केलेलं काहीच कामाचं राहणार नाही. म्हणून इथे या लास्ट सेकंड पॉईंटमध्ये काय म्हटलंय, या स्लाइडच्या पहिल्या पॉईंटमध्ये काय म्हटलंय, द एंड आफ्टर द कम्प्लिशन ऑफ ड्राईंग सायकल, reabsorption of the moisture must be prevented and the product must be removed from the chamber and it should be get sealed as early as possible under the controlled humidity condition. त्या प्रोडक्टला चेंबरमधनं बाहेर काढायचं आणि लगेच त्याला सील करून घ्यायचं जेणेकरून रिअब्सॉर्प्शन होणार नाही. And finally, we will obtain a sterile product in a vial which is actually get prepared by the process of lyophilization, which is also called as freeze drying process. आणि त्यानंतर शेवटी आपल्याला त्या वायलमध्ये एक स्टराईल प्रोडक्ट भेटेल and that sterile product is actually get prepared by the process of lyophilization, or I can say which is actually get prepared by the process of freeze drying. Understand, student? Advantages of lyophilization technique. प्रोसेस मी तुम्हाला कम्प्लिटली सांगितली. नाउ आय एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ lyophilization technique. First advantage, removal of water at the low temperature. Second, thermolabile materials can be get dried, म्हणजे थर्मल सेन्सिटिव्ह मटेरियल ड्राय होऊ शकतात. Compatible with aseptic operation. This technique is compatible with aseptic operation. Okay. Fourth one, more precise fill weight control, म्हणजे फिलिंग वेट जे ते आपल्याला कंट्रोल करता येईल. स्टेरिलिटी कॅन बी अ मेंटेन. आणि शेवटचं, रिकन्स्टिट्यूशन बिकम्स गेट इझी. These are the 6 advantages in concern of our lyophilization technique, which is also called as freeze drying technique. शेवटचं disadvantages. Many biological molecules are get damaged by the stress associated with the freezing, freeze drying or both. बरेच बायोलॉजिकल प्रोडक्ट या लायोफिलायझेशन टेक्निकमध्ये डॅमेज होऊन जातात. त्यांचं डिकम्पोजिशन नाही म्हणता येणार, पण ते डॅमेज होऊन जातात. डॅमेज कशामुळे होतात? बिकॉज ऑफ द प्रेशर अँड द स्ट्रेस विच वॉज रिमेन असोसिएटेड विथ द फ्रीजिंग प्रोसेस ऑर द फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस. Second point, the product is prone to the oxidation due to the high porosity and the large surface area. जो प्रोडक्ट आपला तयार होतोय
that maybe go under the oxidation reaction. आणि तुम्हाला माहिती आहे की ऑक्सिडेशन रिॲक्शन इज अ वन टाईप ऑफ द डिकम्पोजिशन रिॲक्शन, आणि त्या डिकम्पोजिशन रिॲक्शनमध्ये आपला प्रोडक्ट ऑक्सिडाइज होऊ शकतो आणि खराब होऊ शकतो. लास्ट सेकंड डिसएडव्हान्टेज, कॉस्ट मे बी अन इश्यू डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट. आता लायोफिलायझेशन टेक्निक वापरण्यासाठी आपण एक नवीन टेक्नॉलॉजी वापरतोय आणि म्हणून त्या प्रोडक्टची कॉस्टिंग सुद्धा वाढून जाते. द कॉस्ट कॅन बी अ इश्यू डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट. अँड लास्ट डिसएडव्हान्टेज इज दॅट it is a long time process, it is a time consuming process. Okay student, so student, here I have been explaining you the details of the last point from the syllabus of unit 2, that is lyophilization technique, which is also called as freeze drying technique. Okay student, so hoping that की तुम्हाला हा पॉइंट पूर्णपणे समजलेला आहे. स्टार्ट विथ युअर स्टडीज. Soon your exam is going to be a conduct, second sessional exam, and after that the final university exam will be there. So student, here I am declaring that I have completed the syllabus of unit 2, and from the next lecture I will start with the syllabus of unit 3. Okay student, so thank you all of you, thank you very much.